बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर के मुंगा द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिलेटेड खबरें कड़ी हुई नने जिकम जमुंगा टॉपिक के द इंडिकेट केमिस्ट्री अगदे हाइब्रिडाइजेशन गुरे द हाइब्रिडाइजेशन की सुमरा पॉइंट्स थे कि हाइब्रिडाइजेशन सतवेले कीगी हाइब्रिडाइजेशन द एक्सप्लेन कोली जरूरत वाले रागे द हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स कम कम दी और बिया द एमसीक्यूज द सॉल्व कोली द पारे बदी के कम ट्रिक्स दी और कम फैक्टर्स दी कम रिलेशंस दी आगे पदी लेक्चर की मुंगा स्टडी को द हाइब्रिडाइजेशन खा काफी उगत टॉपिक थे दा मुंगा 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड को नो द हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड खबर को वस गुरे द हाइब्रिडाइजेशन द कंसेप्ट द चा प्रेजेंट करे रे तासु द टूल ना अवलने पॉइंट वाली कही कि इट इज प्रेजेंटेड बाय टू साइंटिस्ट यो दो साइंटिस्ट टी अगो द हाइब्रिडाइजेशन द कंसेप्ट प्रेजेंट करे रे द यो नेम दे पॉलिंग और द ड्रीम चिकम साइंटिस्ट द नेम दे स्लेटर was गुरे दी पॉलिंग और स्लेटर द हाइब्रिडाइजेशन द कंसेप्ट प्रेजेंट करे रे खुद हाइब्रिडाइजेशन द कंसेप्ट द एक्सप्लेन कवलो नीड मुंग तवले रागे नुदा आगा तासु वली कई गुरे तासु दलते यो पॉइंट वली कई ची द वीबीटी अकॉर्डिंग वीबीटी बमुंग त खबर कोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बमुंग त खबर कोला ची कम ऑर्बिटल पर बॉन्डिंग के इन्वॉल्व दी तो आगे बवी ची सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दा बॉन्डिंग के इन्वॉल्व दी तो तस्वीर कही ची द वीबीटी मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सुपर बॉन्डिंग के इन्वॉल्व दी दा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग के इन्वॉल्व दी चिकम फुल फील्ड ऑर्बिटल्स दी और चिकम एम्प्टी ऑर्बिटल्स दी अगो कोवेलेंट बॉन्डिंग की पार्टिसिपेशन न कही अगो बॉन्ड न जोड़े वस्ता सुदा बोले कही चिकम हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दी तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की सिर्फ और सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद मुंगे दा खबर कड़ी हुआ चिपा ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सुन राजी 2 इलेक्ट्रॉन पति के राजी तो चिकल दे ऑर्बिटल की 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद दे दा फुल फील्ड है चिकल यो इलेक्ट्रॉन मौजूद दे दा हाफ फील्ड है तो चिकल हाफ फील्ड ऑर्बिटल के सिर्फ और सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन राजी सिर्फ यो इलेक्ट्रॉन राजी और चिकल पदी की यो इलेक्ट्रॉन मौजूद दे तो दक इलेक्ट्रॉन तमुंग सवायु अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन वर्तवायु सवर्तवायु अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दी खबरी मतलब दारे द वीबीटी मुताबिक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ बॉन्डिंग के इन्वॉल्व दी तो दी मतलब दारे कि सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिदे वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग की पार्टिसिपेशन कही तो तस्दा वाली कही कि सिर्फ और सिर्फ इफ ओनली unpaired electron is involved in bonding का सिर्फ और सिर्फ unpaired electron दा तो बॉन्डिंग की इन्वॉल्व दी नुबिया बसी चली इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग नुबिया चिकम कार्बन दे देन कार्बन तस दल तोरी कही यौवली कही ची कार्बन जमीन सर ब्या सपकार दे कार्बन शुड बी डाइवेलेंट कार्बन सपकार दे डाइवेलेंट पकार दे मतलब दादे ची दे वैलेंसी सुनो पकार दा 2 पकार दे चिदे 2 बॉन्ड जोड़े अगर तास तो एक्सप्लेन कोम चिदे बसंग डाइवेलेंटी ददी वीबीटी मुताबिक जेम तास वली कही ची बेरिलियम दब सपकारी दब इनर्ट पकारी इट शुड बी इनर्ट और द्रेम तास वली कही ची बोरान दब सपकारी दब मानोवेलेंट पकारी संग बदा मानोवेलेंट पकारी तो वीबीटी मुताबिक दे तवक की दे कथा सुधी कार्बन तो उगो रही नु द कार्बन एटॉमिक नंबर सुमर दे 6 द एटॉमिक नंबर दे नु द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व कही दाबशी 1s2 ब्यावशी 2s2 और 2 इलेक्ट्रॉन पादिशुल नु दक 2 इलेक्ट्रॉन बचर तराजी 2p2 तबराजी वस गो रही द चिकम 1s2 दे द फुल फील्ड दे चिकम 2s दे द फुल फील्ड दे पर 2 इलेक्ट्रॉन दी और द चिकम 2p दे नु द पी सबशेल की फर्दर सुन ऑर्बिटल्स दी 3 ऑर्बिटल्स दी और द हुम्स रूल मुताबिक ममुंगा बदी के द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट संग कहू ची अवल ममुंगा टूल डीजेनरेट ऑर्बिटल द सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन न फिल कर तो बदी के 2 इलेक्ट्रॉन दी तो यो इलेक्ट्रॉन द पदी ऑर्बिटल करा है और द इलेक्ट्रॉन पदी बल ऑर्बिटल करा है बस यो डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल दे खुदल इलेक्ट्रॉन नदी अवेलेबल चागा मुंगा बदी के प्लेस को तो तासु पदी के उगो रही दा जिकम जेम लेट सपोज दा px दे दा py दे और दा pz दे नुपदे की तासु गो रही दा px दे
او پی وای چې دی دا دواړه کم اربیټال دي هاف فیلډ اربیټال دي په دې پی ایکس کې یو انفیلډ الکترون دی او په پی وای کې یو انفیلډ الکترون دی نو په دې کې دوه هاف فیلډ اربیټال دي یا دوه انفیلډ الکترون دي په دې کې نو کاربن بسونه باندې جوړي د وی بی ټی مطابق وی بی ټی وای چې صرف انفیلډ الکترون په باندې کې حصہ اخلي یا هاف فیلډ اټامک اربیټال په باندې کې حصہ اخلي نو په دې کې دوه هاف فیلډ اربیټال دي یا دوه پکې انفیلډ الکترون دي نو د وی بی ټی مطابق په دې څومره باندې جوړي د 2 باندې جوړي د ډای ویلنټ پکاري تاسو دویم نمبر ولیکئ ما دلته چا خبر وکړه د بیریلیم خبره وکړه نو د بیریلیم اټامک نمبر څومره دی 4 دی چې د اټامک نمبر 4 دی د الکترونیک کنفیګوریشن تاسو وکړئ نو د الکترونیک کنفیګوریشن براشي 1s2 او بیا 2s2 اوس ګورئ دیتا دا چې کوم 1s ته نو دغه کې دوه الکترون راځي یو اربیټال له کې دوه الکترون پکې فیل شوی دي او په 2s کې یو اربیټال له کې دوه الکترون فیل شوی دي نو تاسو دلته وګورئ په دې کې یو هاف فیلډ اربیټال هم نشته چې هاف فیلډ اربیټال نشته نو انفیلډ الکترون با نه چې انفیلډ الکترون نه نو تاسو ولیکئ چې د وی بی ټی مطابق د بانډ فارمیشن کې حصہ نه اخلي نو بانډ فارمیشن دلته او چې کله بانډ فارمیشن نه کوي نو دې ته بیا موږ سوایو چې د کیمیکلی ان ریاکټیو دی یا د کیمیکلی انرټ دی نو دلته ما څه لیکلي دي چې صرف اور صرف انفیلډ الکترون په بانډینګ کې انوالو وي نو بیا به کاربن څه پکارو ډای ویلنټ ځکه چې د سره دوه هاف فیلډ اربیټال دي دوه الکترون دي انفیلډ نو دا به دوه باند جوړول بیریلیم به څه پکارو انرټ به پکارو مطلب چې دی به یو باند هم نه جوړي او بوران څه پکار دی مانو ویلنټ پکار دی نو تاسو د بوران الکترونیک کنفیګوریشن دلته وکړئ د بوران اټامک نمبر دی 5 نو د الکترونیک کنفیګوریشن بشي 1s2 بیا بشي 2s2 او بیا بشي 2p او 1 اوس ګورئ دا چې کوم 2p دی په دې کې فردر څو اربیټال دي 3 اوربیټالز دی په دې کې نو یو الکترون ما په یو ډي جنریټ اوربیټال کې فیل کو نور الکترون شته نه چې موږ په دې کې فیل کو نو که تاسو دې چې تو ګورئ په دې کې صرف اور صرف څونه هاف فیلډ اوربیټال دي صرف اور صرف یو هاف فیلډ اوربیټال دی چې یو هاف فیلډ اوربیټال دی یا یو انفیلډ الکترون دی نو بوران بسونه باندې جوړي یو باندې جوړي نو دې څه پکار دی مانو ویلنټ پکار دی د ویلنسي څونه پکار دا هغه 1 پکار دا نو دا د وی بی ټی اکارډینګ خبرې دی اوس تاسو ګورئ د چې کوم اکچوال کې مالیکول جوړي بوران بیریلیم او کاربن تاسو دلته ولیکئ دا یو پوینټ ولیکئ چې some molecule in some molecule په سو مالیکول کې داسې چلی چې نمبر اف بانډز یو اټم چې څونه نمبر اف بانډز جوړي دا سیوای نمبر اف بانډز formed by an atom چې څومره نمبر اف بانډز یو اټم جوړي دا به سیوای د سنا number of bonds formed by an atom is greater than چې څومره number of half filled atomic orbital available د اقل half filled atomic orbital نه با available half filled atomic orbital نه با زیات څه جوړيږي number of bonds به جوړيږي دا پوینټ تاسو ایکسپلین کوم چې څنګه ګورئ تاسو دلته ولیدل چې په کاربن کې څونه half filled atomic orbital دي دوه half filled orbital دي خو که تاسو دلته CH4 وګورئ په CH4 کې په میثین کې کتا سو ګورئ نو کاربن د سو هایدروجن سره باند جوړ کړي دی د سلور هایدروجن سره باند جوړ کړي دی نو د دې پوینټ مطلب دا دی چې سم مالیکول د سې دي چې پاره کې چې څونه اویلیبل نمبر اف هاف فیلډ اوربیټالز دي باند د باند نمبر ودانې نه صحیح سی وای دلته په کاربن کې هاف فیلډ اوربیټال څونه دي دوه هاف فیلډ اوربیټال دي خو که تاسو په CH4 کې وګورئ نو د کاربن څونه باند جوړ کړي دي سلور باندې جوړ کړی دي نو نمبر اف بانډز دا اویلیبل هاف فیلډ اوربیټال نسشول سیوا شول کتا چې دلته جیم وګورئ BF3 وګورئ نو په بوران کې څوره هاف فیلډ اوربیټال دي تاسو دلته وکتل په بوران کې صرف او صرف یو هاف فیلډ اوربیټال دی نو چې هاف فیلډ اوربیټال یو دی او دلته د څونه باندې جوړ کړی دي درې باندې جوړ کړی دي نو نمبر اف بانډز دا اویلیبل هاف فیلډ اوربیټال نس دي سیوا دي بل تاسو ولیکئ BeCl2 په بیریلیم کې کتا سو ګورئ نو یو هاف فیلډ اوربیټال هم نشتا نه دی موجود خو بیا هم دی بیریلیم څونه باندې جوړ کړی دي دوه باندې دی جوړ کړی دي اوس په دې مالیکول کې د باند ایکسپلین کولو د پاره د هایبریډایزیشن دا کنسپټ دا پریزنٹ کو دي دوه ساينټیسټو نو تاسو دلته ولیکئ په خپل نوټس کې
چې د دې قسم مالیکولز کې د بانډینګ د ایکسپلینیشن لپاره پولینګ او سلیټر د سوکو د هایبریډایزیشن د کنسپټ انټروډیوس کو. وس ګورئ د هایبریډایزیشن دا چې کوم خبرې دي چې کاربن څلور باند ولې جوړي دا به موږ په هایبریډایزیشن کې ډیسکس کوو. نو د هایبریډایزیشن تاسو دلته ډیفینیشن دا ټول خبرې وس تاسو ولیکئ چې واټ از هایبریډایزیشن. نو تاسو ته ځان سره دا ولیکئ چې زموږ وس ټاپک څه دی؟ هایبریډایزیشن دی. هایبریډایزیشن ګورئ هایبریډایزیشن چې کوم ډیفینیشن زه تاسو ته دلته لیکم دا به تاسو ته اله په سمجھ کې راځي چې کله تاسو د دې پورا چې کوم د sp3 هایبریډایزیشن کې به تاسو اوس یو د کاربن دا کیس فهمه چې کله تاسو هغه پوره اگزامپل وېما نو تاسو په دې باندې پوه شئ. نو د هغه زی پوری تاسو صرف دا خبرې ځان د لکشن ته په پښتو باندې پاکوي بس نور ایکسپلینیشن به تل کو. ګورئ هایبریډایزیشن داسې پروسس دی تاسو ولیکئ د ډیفینیشن چې دا داسې پروسس دی چې په هغه کې بس کېږي process in which orbitals داسې پروسس دی چې په دې کې به orbitals کېږي داسې orbitals چې داغو شیپ د یو بل نه صحیح ډیفرنټي او داغو سایز د هم د یو بل نه صحیح ډیفرنټي او داغو انرژي هم صحیح د یو بل نه صحیح دا ډیفرنټي دغه ډیفرنٹ سایز شیپ او انرژي والا orbitals دا سو شي دا انټرمیکس شي دا د یو بل سره شي میکس شي انټرمیکسز او چې کله دیو انټرمیکس شي نو دیو به څه جوړي دیو به ایکوال نمبر اف نیو اوربیټال جوړي and form equal number of new orbital دیو به equal number of new orbital جوړي او دغه new orbital چې کوم جوړ شو دغه orbital ته موږ سوایو دغه orbital ته hybrid orbital وایو او دا چې کوم پورا پروسس دی دې پروسس ته موږ سوایو hybridization ورته وایو. ګورئ ښا hybridization یو داسې پروسس دی چې په دې کې وسه کېږي ډیفرنٹ شیپ والا ډیفرنٹ سایز والا ډیفرنٹ انرژي والا اوربیټالز به یو بل سره کېږي دا به میکس کېږي او چې کله دیو میکس شول نو دیو به نوی اوربیټال جوړي او دا چې کوم نوی اوربیټال جوړي دا به ایکوال نمبر اف نیو اوربیټال جوړي. د ایکوال نمبر اف نیو اوربیټال مطلب دا دی چې څومره اټامیک اوربیټال میکس کیږي نو اقامره نمبر اف هایبرید اوربیټال نوی اوربیټال به موږ ته هم اقامره ملایږي. که دوه اوربیټال میکس شول نو په ریزلټ کې به هایبرید یا نوی اوربیټال به څونه جوړیږي دوه به جوړیږي او دا چې کوم نیو اوربیټال جوړ شو دې له تاسو د سنې ورکوي دې ته هایبرید اوربیټالز ویل کېږي. اوس ګورئ دا چې کوم هایبرید اوربیټالز جوړ شول دا تاسو دلته دا ولیکئ چې دا هایبرید اوربیټالز چې کوم نوی جوړ شول د دیو با سیم سایز د دیو به سایز هم صحیح یو شانته وي شیپ په هم یو شانته او د دیو انرژي به هم صحیح دا وا یو شانته دا کوم چې نوی اوربیټال جوړ شول هایبرید اوربیټال د دیو سایز شیپ او انرژي دا به صحیح دا وا یو شانته. اوس ګورئ د دې هایبریډایزیشن ریلیټډ یو څو مین پوینټس دي هغه مین پوینټس تاسو زده کړئ او دا به زموږ مخکې په ټایپس او په دې کې به دا په کار راځي. نو تاسو دلته ولیکئ چې مین پوینټس اف هایبریډایزیشن د هایبریډایزیشن کنسپټ ریلیټډ چې کوم مین پوینټس دي هغه تاسو ولیکئ مین پوینټس اف هایبریډایزیشن مین پوینټس اف هایبریډایزیشن د هایبریډایزیشن چې کوم مین پوینټس دي هغه تاسو ولیکئ. د ټولو نه اولنې تاسو ولیکئ. ګورئ موږ دا خبره وکړه چې هایبریډایزیشن کې اوربیټالز د یو بل سره کېږي دا به انټرمیکس کېږي. خدای یاد ساتئ دا چې کوم دوه اوربیټال دي زه لیټ سپوز دا یو اوربیټال له د انرژي په بیس باندې تاسو ته ما دا یو اوربیټال له او دا دویم اوربیټال له اوس د دې دوه اوربیټال په منځ کې به د انرژي ډیفرنس خامخا موجودي خو دا انرژي ډیفرنس به ډیر زیات صحیح سمالر وي. نو موږ وایو چې دا چې کوم انټرمیکسینګ اوربیټالز دي تاسو دا پوینټ ولیکئ چې دا انټرمیکسینګ اوربیټال دا کم اوربیټال چې د یو بل سره میکس کیږي د دیو به نیرلی سیم انرژي د دیو به تقریبا صحیح سیم انرژي به ایگزیکٹ سیم به نه خو تقریبا د دیو انرژي به صحیح دا به سیم لکشن ته ډیفرنس به دې کې موجودي خو نور به دیو نیرلی سیم انرژي. دویم نمبر پوینٹ تاسو دا ولیکئ د VBT د ویلنس بانډ تھیوري مطابق صرف اور صرف په بانډینګ کې څوک حصہ اخلي هاف فیلډ اټامیک اوربیټال. تاسو دلته ولیکئ چې فل فیلډ اوربیټال چې کوم دي فل فیلډ پلس هاف فیلډ
प्लस हाफ फील्ड और प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल दा de yobal sarasa ki dalashi intermix ki dalashi chikam full filled orbital di half filled orbital di और empty orbital di tas da oli kai it can intermixes da de yobal sar mix ki dalashi और दूसरो को लेशी pa hybridization की हिस्सा आगिस्तलेशी प्लस टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वमुंग सिर्फ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल सकई दब बॉन्डिंग की हिस्सा अखली खूब हाइब्रिडाइजेशन की दा खबर लक्ष्य अंत बदलगा फुल फील्ड ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल द द्रिवण सकी दलेशी द इंटरमिक्स की दलेशी और द हाइब्रिडाइजेशन की हिस्सा आगिस्तलेशी द एग्जांपल बजता सब NH3 ऑफ वाटर क्यूम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो द्रेम नंबर पॉइंट पे लिखई ची सोन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ची जुड़ीगी दा बरे से बराबरी द दी मंग संग पता लगाओ मुतास वो लिखई ची नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सोन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी जुड़ीगी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द बराबर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सेस ची सोन नंबर ऑफ ऑर्बिटल द मिक्स कीगी द कामरा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दा जुड़ीगी द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल खबर हुआ सोन नंबर ऑफ ऑर्बिटल देवल सर मिक्स कीगी द कामरा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वो जुड़ेगी क्यों पिंजा ऑर्बिटल मिक्सवल ऊपर रिजल्ट के हाइब्रिड ऑर्बिटल सुन जुड़ेगी पिंजा ऑर्बिटल वो जुड़ेगी सलोरन नंबर पॉइंट का सुदावली कही द हाइब्रिडाइजेशन की कम कंसेप्ट है द सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड दे द सिग्मा बॉन्ड सरा द जिकम हाइब्रिड ऑर्बिटल दी दूब हमेशा पर कम किस्म ओवरलैपिंग कई दूब हमेशा पर लीनियर ओवरलैपिंग कई दूब चरत हम पपाई बाण फॉर्मेशन की हिस्सा नाखली सलोरन नंबर पॉइंट का सुदावली कई द हाइब्रिडाइजेशन द कांसेप्ट चिने द सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड दे द सरा द सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड दे द सिग्मा बॉन्ड सरा या ता सुदा सिवली कई ची हाइब्रिड ऑर्बिटल द कम किस्म बॉन्ड जोड़ई द सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जोड़ई ओनली रिलेटेड विद सिग्मा बॉन्ड द हमेशा पर कम बॉन्ड जोड़ई सिग्मा बॉन्ड जोड़े द 5 बॉन्ड न जोड़े फिर नंबर ता सुदावली कई चिदा कम हाइब्रिड ऑर्बिटल जोड़फल द कम हाइब्रिड ऑर्बिटल जोड़फल नु दे द बल प्योर ऑर्बिटल सर हम बॉन्ड जोड़ोलेशी और द बल हाइब्रिड ऑर्बिटल सर हम सकोलेशी बॉन्ड जोड़ोलेशी प्योर ऑर्बिटल मतलब दारे ची हर एटॉमिक ऑर्बिटल चागा पर हाइब्रिडाइजेशन की हिस्सा नहीं आगतिल कम मुंग चुआ s ऑर्बिटल दे px दे py दे द प्योर ऑर्बिटल दी चिकम हाइब्रिड ऑर्बिटल दे अब उस मुंग डिस्कस को नु चिकम हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ खोल दी द प्योर ऑर्बिटल सर हम बॉन्ड जोड़ोलेशी और द हाइब्रिड ऑर्बिटल सर हम बॉन्ड जोड़ोलेशी नु तास मुनी कही चिदा कम हाइब्रिड ऑर्बिटल जोड़फल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द हम द कैन फॉर्म बॉन्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड जोड़ोलेशी द द्वण किस्म ऑर्बिटल सर हम द प्योर ऑर्बिटल सरा विथ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल चिकम प्योर ऑर्बिटल दी अगब कम ऑर्बिटली अगब एटॉमिक ऑर्बिटली और प्लस द नूर हाइब्रिड ऑर्बिटल सर हम सकोलेशी बॉन्ड जोड़वलेशी वस गोरेखा पिन द पिंजम नंबर पॉइंट शो स्पगम नंबर पॉइंट द हाइब्रिड ऑर्बिटल द नेमिंग रिलेटेड दे ची हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लबा मुंग नेमिंग पस तरीका बांधी वर्कौ नुदा याद साथे ची हाइब्रिड ऑर्बिटल चिकल मुंग नेमिंग वर्कौ नुदा बद चा मुताबिकी दा बद पेरेंट ऑर्बिटल जता स्टोज दा पूरा कांसेप्ट है मगोरे अकॉर्डिंग टू दैट इज गिसुली कई ची द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिल मुंग नेमिंग संग वर्कौ नेम्ड अकॉर्डिंग टू parent orbital da chikam parent orbital sutti da atomic orbital di chikam parent da kam orbital si deval sara next ki da parent orbital di au kam chinne ni jodi ki da hybrid orbital di da hybrid orbital chimunga naming work da bada cha according cha mutabiq pai da bada parent orbital mutabiq ta suni kai for example chikala yo s au yo p orbital deval sara next show the hybrid orbital name बसई sp भाई सरेम भाई sp चिकल यो s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मैक्सुअल नु ददी नेम भाई sp और p द्वगी नु लपा सब वसरा सुपर स्क्रिप्ट की वसरा से लगी 2 बोर सर लगी कफरस का यो s
او 3p د یو بل سره مکس شول نو په ریزلټ کې چې کوم هایبرید اربیټال جوړیږي دا غي نیمینګ به موږ څنګه کوو اس یو دی په سکرپټ کې یا 1 لګوي یا 1 لګوي او p سونه دي 3 دي نو sp3 دا د هایبرید اربیټال نیمي که فرض کا یو s او 3p او یو d اربیټال دی یو بل سره مکس شول نو په ریزلټ کې چې کوم هایبرید اربیټال جوړیږي دا غي نیم بدای یو s ته 3p دی او یو d دی نو د دې هایبرید اربیټال نیم بسې sp3d اربیټال وای که فرض کا یو s اربیټال 3p اربیټال او 2d اربیټال د یو بل سره مکس شول نو د دې ریزلټنت هایبرید اربیټال نیم بسې sp3d2 یو s ته 3p دی او 2d اربیټال د یو بل سره څه شوی دی مکس شوی دی او هایبرید اربیټال جوړ کړی دی تاسو د دې سکرین شاټ والی د دې چې نور کم پوینټس ته غلط ډیسکس کوو خاص ګورئ زمونږ په بوک کې صرف د s او د p انټرمکسینګ ورکړی دی مطلب دا دی چې sp هایبریډایزیشن sp2 هایبریډایزیشن او sp3 هایبریډایزیشن نو زمونږ د بوک مطابق با مونږ کم هایبریډایزیشن ډیسکس کوو په فرست ایئر کورس کې چې کوم انکلوډ دی هغه به مونږ صرف دا درې دا چې کوم sp sp2 sp3 دی دا به ډیسکس کوو او د دې چې دا کوم نور ټایپس نو دا بیا په سیکنډ ایئر کې په کوارډینیشن چې کوم کمپاونډز دي پاغه کې به دا ډیسکس کیږي ګوره تاسو دلته وایي که فرض کا دسی قسم هایبریډایزیشن چې پاغه کې صرف کم یو اربیټال انټرمکسینګ کوي چې کله s او p انټرمکسینګ کیږي نو چې دا کم هایبرید اربیټال جوړیږي د دې شیپ پسنګي شیپ اف هایبرید اربیټال چې کله s او p د یو بل سره انټرمکسن مطلب دا دی چې sp راغی sp2 راغی یا sp3 راغی نو د هایبرید اربیټال شیپ پسنګي د دې هایبرید اربیټال چې تاسو شیپ وګورئ نو په دې کې به څومره لوبز موجودي په دې کې به 2 لوبز موجودي او په دې 2 لوبز کې به یو لوب صحیح سمال وي او یو لوب به صحیح لارج وي او دا چې کوم سمال لوب دی دا چې موږ څه کوو نیګلیکټ کوو ګورئ دا چې کوم s او p انټرمکسینګ دی په دې کې چې کوم ریزلټنت اربیټال جوړ شي نو داغه شیپ داسې راځي یو دا لارج لوب دی او دا سره سمال لوب دی دا چې کوم سمال لوب دی دا موږ جنرالي نیګلیکټ کوو نو دا موږ داسې ډرا کوو ٹھیک شو نو دا به د s او د p انټرمکسینګ چې کله وشي نو چې کوم هایبرید اربیټال جوړ شول دا به داغي شیپس په دې طریقه باندې تاسو ډرا کوئ اوس ګورئ تاسو دلته ولیکئ چې ټایپس اف هایبریډایزیشن زمونږ نیکسټ ټاپک سره هایبریډایزیشن تاسو پیژنئ د دې دا چې کوم دا پوینټس دي دا به تاسو اوس په دې ټایپس اف هایبریډایزیشن کې خپل ډیټیل سره وایم ګورئ ټایپس اف هایبریډایزیشن تاسو ولیکئ چې د هایبریډایزیشن څومره ټایپس دي نو یا د هایبریډایزیشن چې دا کیټګریز ته ډیوایډ کړي چې دا قسم هایبریډایزیشن دی دا قسم هایبریډایزیشن دی نو د دې کلاسیفیکیشن په څه بیس باندې شوی دی نو تاسو ولیکئ چې دا هایبریډایزیشن مینی ټایپس ته ډیوایډ کړي دی هایبریډایزیشن دا کلاسیفای شوی دی classified into many types دا کلاسیفای شوی دی ډیر شی ټایپس تا او دا د سبب بیس باندې دا د نمبر او نیچر اف اوربیټالز کم چې مکس کیږي د یو بل سره on the basis of number د سبب بیس باندې د نمبر او پلس نیچر اف اوربیټالز انټرمکسز چې څونه نمبر اف اوربیټالز میں انټرمکس کیږي او دا کم اوربیټال دی یو بل سره مکس کیږي نیچر مطلب دا دی چې sp مکس کیږي که spd مکس کیږي که کم قسم اوربیټال د یو بل سره مکس کیږي نو د نمبر اف اوربیټال او د نیچر اف اوربیټال کم چې د یو بل سره انټرمکس کیږي د دې په بیس باندې څه شوی دی دا هایبریډایزیشن دا ډیفرنٹ کیټګریز ته کلاسیفای کړی دی زه تاسو چلتا نن به صرف موږ د sp3 هایبریډایزیشن په اړه خبرې کوو د sp3 هایبریډایزیشن نه به موږ دا ټول پوینټس کلیر کوو کوم چې با تاسو ولیکل او بیا چې کوم sp2 او sp هایبریډایزیشن دی نو هغه ته بس تاسو کانسپټ بیلډ اپ شوی نو هغه بیا تاسو په اسانه باندې انډرسټاند کولای شئ نو ګورئ د ټول نو اول ول څه ډیسکس کوو sp3 هایبریډایزیشن ډیسکس کوو چې sp3 هایبریډایزیشن څه ته ویل کیږي نو تاسو د ټول نو اول ولي کوي چې sp3 هایبریډایزیشن زموږ په بوک کې کوم ورکړل ګورئ sp3 hybridization
دا دسی ټایپ اف هایبریډایزیشن دی دا هایبریډایزیشن د یو داسې قسم دی دسی ټایپ اف هایبریډایزیشن دی چې پاغې کې بس کېږي ان وچ پاغې کې با یو اس اربیټال دا تاسو په خپل ډیفاین کوئ چې کم اربیټال مکس شوی دي او څونه مکس شوی دي ګورئ دلته د اس سره په سکرپټ کې یو ویلیو هم نشته نو مطلب اس یو دی د پی سره په سکرپټ کې څونه ویلیو دي 3 ویلیو سره دا نو مطلب دا دی چې 3 پی اربیټال او یو اس اربیټال یو بل سره څه شوی دي انټرمکس شوی دي نو دا د قسم هایبریډایزیشن دی چې پاغې کې به یو اس اربیټال او 3 پی اربیټال 3 با پی اربیټال دا به یو بل سره څه کیږي انټرمکس کیږي او چې کله دوی انټرمکس ول نو دوی به څه جوړي and form 4 equivalent sp3 hybrid orbital د دې په ریزلټ کې چې کوم اربیټال جوړیږي هایبرید اربیټال دا غي نیم به صحیح ماته سپلته وي sp3 نیم وي نو د په ریزلټ کې څونه هایبرید اربیټال جوړي 4 equivalent sp3 hybrid orbital و جوړي 4 equivalent sp3 hybrid orbitals سلور خو هایبرید اربیټال جوړیږي ځکه چې سلور مکس شوی دي د هغه اربیټال نیم به صحیح sp3 خو دلته ما یو ټکی لیکلی دی equivalent د equivalent مطلب دا دی چې د sp3 اربیټال دا هایبرید اربیټال دی نو د دې سایز شیپ او انرژي به صحیح سیم سایز شیپ اینڈ انرژي د دې شیپ سایز او انرژي دا به صحیح دا به سیم یو شان وي ٹھیک شو نو دا د equivalent مطلب شو نو دا sp3 ډیفینیشن دی چې یو s او 3p اربیټال مکس شي د یو بل سره او په ریزلټ کې موږ ته sp3 هایبرید اربیټال لا کی نمبر وای سو نه 4 وای او دا به کم قسم وي دا به equivalent sp3 هایبرید اربیټال مطلب سایز شیپ او انرژي بردیو صحیح هغه به سیم وي تاسو بل پوینټ دا ولیکئ چې تاسو یو एग्जांपल ولیکئ دا एग्जांपल ایکسپلین کو فار ایگزامپل کاربن NCH4 په CH4 کې چې کوم کاربن دی دا کم یو هایبریډایز دی دا sp3 هایبریډایز دی په دې کې کم یو هایبریډایزیشن شوی دی په دې کې sp3 هایبریډایزیشن شوی دی اوس تاسو ګورئ دا چې کوم پریویس پوینټس ول هغه به په دې کې ایکسپلین کوو د ټولو نه اول تاسو ولیکئ د کاربن الیکټرانیک کنفیګوریشن د کاربن اټامیک نمبر څونه دی 6 دی تاسو د الیکټرانیک کنفیګوریشن ولیکئ 1s2 2s2 او بیا ولیکئ 2p2 که تاسو په دې p کې دا الکترون ارینج کړئ نو دا به د سراج یو الکترون دا راغی بیا سیم سپین والا بل راغی او دا څه دی empty دی په دې کې الکترون نشته زه ولټ سپوز دا px ته دا py دی او دا څه دی 2pz دی نو په px کې یو الکترون دی په py کې یو الکترون دی او pz څه دی دا empty دی نو دا الکترونیک کنفیګوریشن لږ شانت تاسو موډیفای کړئ دا ولیکئ 1s2 2s2 او بیا ولیکئ 2px1 بیا ولیکئ 2py1 او بیا ولیکئ 2pz او 0 ولیکئ ٹھیک شو او دا د کوم الکترونیک کنفیګوریشن دی ګورئ دلته به تاسو ته درې قسم الکترونیک کنفیګوریشن ډیسکس کوم یو ګراوند سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن یو ایکسایټډ سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن او یو هایبریډایز سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن نو دا کوم الکترونیک کنفیګوریشن دی دا ګراوند سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن دی په دې کې دلته ایکسایټیشن نه شي چې الکترون د لو سټیټ نه های سټیټ ته تللی دي نو دا ګراوند سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن دی او تاسو دلته ولیکئ چې دا کوم ګراوند سټیټ ته نو تاسو د دې په اړه کې دو پوینټس ولیکئ چې دا لو انرژي سټیټ ته دا سره لو انرژي سټیټ ته او کله چې انرژي کم وي نو سټیبিলিټي به صحیح دا به سی وای نو دا لو انرژي سټیټ ته او هایلی سټیبل سټیټ ته کم سټیټ ته لو انرژي سټیټ ته او هایلی سټیبل سټیټ ته اوس تاسو دلته وګورئ تاسو لږ VBT راوړوي دلته چې دا کم اربیټال دی دا څه دی فول فیل دی او دا 2pz څه دی دا 0 دی ٹھیک شو نو تاسو ولیکئ چې اکارډینګ ټو VBT د VBT مطابق 2s2 او پلس 2pz0 دا به بانډینګ کې حصہ نه اخلي can not participate in bonding د VBT مطابق په صحیح دا به بانډینګ کې پارټیسیپیشن نه کوي دا به بانډینګ کې حصہ نه اخلي ولې به نه اخلي الته موږ ویلول چې د VBT مطابق به صرف او صرف کم یو اربیټال په بانډینګ کې حصہ اخلي
हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बा په बाइंडिंग کې حصہ اخلي فل فیلډ او امټي اوربیټال په باइنډینګ کې حصہ نه اخلي دلته سونه هاف فیلډ اوربیټال دي 2px1 او 2py1 نو تاسو دلته ولیکئ دوران کوي ګورئ دلته تاسو ولیکئ چې دا کم 2px1 دی او 2py1 دی دا سړي دا هاف فیلډ اوربیټال دي نو دوی به څه کوي participate in bonding دوی به bonding کې څه اخلي حصہ به اخلي participate in bonding اوس دلته دوه هاف فیلډ اوربیټال دي یا دوه انفیلډ الکترون دي د وی بی ټي مطابق موږ سړي چې یو اټم سونه نمبر اف بانډ جوړي نو دا به څه برابرۍ دا به د نمبر اف انفیلډ الکترون برابرۍ کوم چې په ویلنس شیل کې موجود دي نو تاسو دلته ولیکئ چې کاربن به سونه بانډ جوړي د وی بی ټي مطابق دوه بانډ به جوړي او چې دوه بانډ جوړي نو د ویلنسي به څه وي 2 وي نو د څه پکار دی ډای ویلنٹ پکار دی د وی بی ټي مطابق د څه پکار دی ډای ویلنٹ پکار دی بل پوینټ تاسو دا ولیکئ چې ایکچولی کاربن څه دی ایکچولی کاربن از ټیټراویلنٹ په اصل کې کاربن څه دی دا ټیټراویلنٹ دی د ویلنسي څه ده 4 د ځکه چې د 4 باند جوړي او دا ټیټراویلنٹ نیچر دا موږ ته څوک ایکسپلین کوي اٹ از ایکسپلینډ بای هایبریډایزیشن نو که تاسو ته داسې راشي چې د بیریلیم ډایویلنٹ نیچر بیریلیم تاسو بیریلیم کلوراید ولیدو BeCl2 په BeCl2 کې بیریلیم څونه باند جوړ کړی دي دوه باند جوړ کړی دي نو هغه ډایویلنٹ دی د وی بی ټي مطابق څه پکار دی انرټ پکار دی نو د ډایویلنٹ نیچر اف بیریلیم از ایکسپلینډ بای which theory hybridization the tetravalent nature of carbon is explained by which theory hybridization theory او که تاسو بوران ته وګورئ نو بوران موږ الته چې بوران مانوویلنٹ پکار دی خو دې سمې اصل کې د ټرایویلنٹ دی نو تاسو ولیکئ چې د ټرایویلنٹ نیچر اف بوران is also explained by which theory hybridization theory نو actually کاربن چې دی نو دا ټیټراویلنٹ دی او دا موږ ته چا ایکسپلین کړی دی اٹ از ایکسپلینډ بای هایبریډایزیشن او څنګه ایکسپلین کړی دی نو دغه به اوس وایو چې څنګه دا ایکسپلین کړی دی اوس ګورئ ښه تاسو دلته د ګراوند سټیټ الکترونیک د ویلنس شیل کنفیګوریشن د ګراوند سټیټ ته راواخلئ زه لیټ سپوز دا 2s2 راغی او دا څه دي دا 2p والا 3 اوربیټال دي دا 2px دی تاسو لږ دا غټ ډرا کوي تاسو پوهیږئ ګورئ ښه دا 2s2 راغی ٹھیک شو تاسو ولیکئ 2s2 په دې کې څونه الکترون دي دوه الکترون دي یو په دې کې 2px راغی یو په دې کې 2py راغی دا 2px په دې کې څونه الکترون دي یو الکترون دي په 2py کې څونه الکترون دي یو الکترون دی په 2pz کې الکترون نشته دا کم سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن دی ګراوند سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن دی اوس ګورئ کتا سو دلته وګورئ دا 2s ما لاندې ډرا کړی دی او p وی له پاسه ډرا کړی دی د دې مطلب دا دی چې د p دا انرژي دا لږ شانته د s نه صدا سیوا ده خو دونه ګیپ نشته ٹھیک شو دونه زیات ګیپ نشته چې یاره د دې په منځ کې به غټ انرژي د انرژي ډیفرنس هلته موجود دي اوس ګورئ دې چل وشي چې د دې s ته چې کوم الکترون دی د دې لو انرژي سټیټ نه راشي های انرژي سټیټ ته نو چې کله د لو انرژي سټیټ نه های انرژي سټیټ ته راځي د څه ابزارب کوي د انرژي ابزارب کوي کله چې د انرژي ابزارب کړه او د دې لو انرژي سټیټ نه های انرژي سټیټ ته راغی د پروسس ته موږ څه وایو ایکسایټیشن ورته وایو نو تاسو ولیکئ دا 2s راغی په دره سره دوه الکترون ول یو الکترون ته چیرته لاړو 2pz ته نو دره سره څونه الکترون پاتې شول یو الکترون د سره پاتې شو دا 2px ته هغه دا 2py هغه او دغه چې کوم الکترون راغی 2py او دا 2pz راغی ٹھیک شو اوس دلته څونه هاف فیلډ اوربیټال دي سلور هاف فیلډ اوربیټال زما سره راغلل اوس تاسو دلته د ایکسایټډ سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن ولیکئ 1s2 په خپل ځبان راغی خو بیا څه دی 2s1 راغی بیا 2px1 راغی بیا 2py1 راغی او بیا 2pz1 راغی نو دا الکترونیک کنفیګوریشن شو د چا دا د ایکسایټډ سټیټ اف
carbon electronic configuration show. That excited state of carbon electronic configuration show. Our excited state the high energy state that's a high energy state. High energy is چې د انرژي اول کم وا دغه چې نور انرژي ابزار کړ الکترون دلته راغی نو د انرژي څه شو سیوا شو نو دا های انرژي سټیټ او چې انرژي های ده نو سټیبিলিټي به صحیح کوم وای نو دا انسټیبل سټیټ دی دا د ګراوند سټیټ د ایکسایټډ سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن راغی وس ګورئ ښا کفرس کا مونږ وایو دلته سلور هاف فیلډ اربیټال پروډوس شول نو کپ دې سټیټ کې چرته باند دې جوړ کی د هایدروجن سره دې باند جوړ کی دلته موږ د CH4 خبره کوو کنه نو دې کاربن د چا سره باند جوړ کړي دی د هایدروجن سره اوس دلته یو هاف فیلډ اربیټال دا دی او درې دا دي نو کفرس کپ دې سټیټ کې د هایدروجن د s اربیټال سره سو کی اوورلیپینګ وکي او باند جوړ کی نو څه څه به ګورئ وته د دې نو سکرین شاټ والی خانوس ګورئ زتا سره ډایګرام دوباره ډرا کوم کفرس کا پدی سټیټ کې د دې اوورلیپینګ وشو نو څه چل وی ګورئ لیټ سپوز دا ما هغه 2s ډرا کو 2s دا 2px ته دا 2py دی ټیک شو او دا 2pz دی دا د کاربن سره سلور هاف فیلډ اربیټال راغلل دا ما دلته د شي ډرا کړل تاسو د دې ګوره وسم انرژي ګیپ موجود دی ٹھیک شو اوس ګوره زه ولټ سپوز دا ټول د چا دي دا د کاربن دي په CH4 کې کاربن د سو هایدروجن سره باندې جوړ کړی دی د سلور هایدروجن سره زه ولټ سپوز دا هایدروجن هغه څه دی 1s1 دی د یو هایدروجن دا د بل هایدروجن 1s1 دی دا د بل هایدروجن 1s1 دی او دا د بل هایدروجن 1s1 دی او په دې هر یو کې یو الکترون موجود دی زما کپدی سټیټ کې دی اربیټال سو کو اوورلیپینګ وکو نسی چل به ګورئ کپدی سټیټ کې دی اوورلیپ شول نو دلته به څو قسم اوورلیپینګ راځي دا s اربیټال له او دا s اربیټال له دا p اربیټال له او دا s اربیټال له او دا ټول p دی او دا څه دی s دی نو دلته به څو قسم اوورلیپینګ راځي ټو ټایپ اوورلیپینګ راځي کپرس کپدی سټیټ کې باند جوړ شو نو څو قسم اوورلیپینګ راځي دو قسمه اوورلیپینګ برازي یو برازي SS اوورلیپینګ او دویم برازي SP اوورلیپینګ وس تاسو ځان ته یاد کړئ کله چې موږ د سیګما باندې خبره کوله نو موږ دا ویلول چې کم سیګما باندې د SS اوورلیپینګ د وجې نه جوړ شو هغه به سټرونګر د هغه سیګما باندې کم چې د SP اوورلیپینګ نه جوړ شوی دی نو تاسو ولیکئ چې کم سیګما باندې د SS اوورلیپینګ نه جوړ شو نو هغه به صحیح هغه به د SP اوورلیپینګ نه صحیح دا بسی وای ګورئ دا کاربن دی دا هایدروجن دی دا هایدروجن دی دا هایدروجن دی او دا هایدروجن دی په دې سټیټ کې کفارس کا باند جوړ شو نو زوی ملټ سپوز دی کاربن د دی هایدروجن سره کم اوورلیپینګ وکړو SS اوورلیپینګ وکړو او دی کاربن د دی باقي درې هایدروجن سره کم اوورلیپینګ وکړو SP اوورلیپینګ وکړو وس تاسو ته پته ده چې SS اوورلیپینګ سټرونګر دی د SP اوورلیپینګ نه نو د دې باند چې کومه انرژي ده د ماتولو د پاره چې څونه انرژي پکار ده هغه به د دې دریوانو باندې صحیح هغه به سیوا پکاري خو چې کله ایکسپریمنٹ وشو او د کاربن د سلور وانه باندز وکتل شول نو د دیو چې کم باند سټرنګ ته هغه ایکوال دی مطلب دا دی چې ایکسپریمنټل ډیټا مونږ ته دا شو کوي چې د دې کاربن چې د دې هایدروجن سره کم باند دی د دې کاربن چې د دې هایدروجن سره د سره دا ټول چې کله مونږ د دې بریک ډاون کوو د دې باند د دې لپاره به ایکوال اماونت اف انرژي پکاري لیټ سپوز د دې لپاره 200 انرژي پکار ده د دې درې وانو لپاره به هم صحیح 200 انرژي به پکاري نو تاسو دلته ولیکئ چې کپدی سټیټ کې اوورلیپینګ شوی خو بیا به دوه قسم اوورلیپینګ راتلل او یو باند به سټرونګر او دا درې باند مسول ویکر ول خو ایکسپریمنټل ډیټا موږ ته شو کوي چې دا ټول چې کم سلور وانه باندز دي د دیو سټرنث څه دی ایکوال دی د دیو سټرنث څه دی ایکوال دی نو دلته د هایبریډایزیشن دا کنسپټ ذکر راغلی دی ګورئ the experimental data shows that experimental data موږ ته دا خبره شو کوي چې all carbon hydrogen bond چې څونه هم carbon hydrogen bond دي په CH4 کې د دیو به صحیح د دیو به equal strength
د دیو به strength صحیح د دیو به equal strength دي چې equal strength ته نو مطلب دا دی چې په کاربن کې په دې حالت کې په دې state کې bond نه جوړیږي یو بل قسم چل په دې کې کېږي او bond جوړیږي او هغه چل سره دا چې کوم څلور وانه اوربیټالز دي 2s 2px 2py او 2pz دیو د یو بل سره څه شوي دي انټرمکس شوي دي او کله چې انټرمکس شوي دي دا غینه بعد چې د دیو څه جوړ کړي دي نوې اوربیټال جوړ کړي دي دا غي نوې اوربیټال نیم څه دي هایبرید اوربیټال دي او دلته کم قسم دلته یو s ته او 3p دي چې یو s او 3p مکس شوي دي نو څلور نوې sp3 هایبرید اوربیټال جوړ کړي دي نو تاسو ولیکئ چې په دې سټیټ کې بانډینګ نه جوړیږي نو څنګه به جوړیږي نو دا ولیکئ دا چې کم 2s ته او دا 2px ته 2py دی په کاربن کې او 2pz دی دا د یو بل سره څه شوي دي دا څلور اوربیټال دا د یو بل سره انټرمکس شوي دي چې انټرمکس شوي دي نو دیو څه جوړ کړي دي فارم 4 sp3 هایبرید اوربیټال دیو څلور sp3 هایبرید اوربیټال څه کړي دي جوړ کړي دي او دا چې کوم څلور sp3 هایبرید اوربیټال راغلل نو د دیو سایز هم سره سیم دی د دیو شیپ هم سره سیم دی او د دیو انرژي هم سره اغا سیم ده چې سایز شیپ او انرژي سیم دي نو په دې سټیټ کې وس باندې شوی ګورئ دا موږ د ایکسایټډ سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن وی وس د تاسو د هایبریډایز سټیټ الکترونیک کنفیګوریشن وی ګورئ 1s2 خو په خپل ځای کنه په کاربن کې 1s2 په خپل ځای دا 2s 2px 2py 2pz مکس شوی دي د سونه هایبرید اوربیټال جوړ کړی دي څلور هایبرید اوربیټال جوړ کړی دي دا سره راغلل sp3 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 څلور هایبرید اوربیټال راغلل تاسو اوس دلته وګورئ په دې کې د هر یو اوربیټال سره څه دی یو الکترون موجود دی دا چې کوم نوې اوربیټال جوړیږي sp3 په دې کې د هم د ټولو سره صحیح یو هایبرید اوربیټالز بر دي سره یو unpaired electron بر دي سره موجود دي دا چې کوم څلور sp3 هایبرید اوربیټال دي ناو چې کله دا sp3 هایبرید اوربیټال جوړ شو ناو these sp3 هایبرید اوربیټال دا sp3 هایبرید اوربیټال به څه کوي overlapping کوي د s orbital of hydrogen سره د چا سره د s orbital of hydrogen سره او چې کله دی overlapping وکړي نو دی با 4 bonds جوړي form 4ch bonds دی به څلور ch bond جوړي چې دا و bond strength څه دی having equal bond strength چې دا و bond strength سره دا equal دی ٹھیک شو نو په دې طریقه باندې دا hybridization explanation چې دا hybridization کله دې سټیټ کې باند جوړیدل نو بیا وسکه د دوه قسم اورلیپینګ بول بیا یو باند سټرانګر پکارو دا بل به ویکر پکارو خو ایکسپریمنټل ډیټا دا شو کوي چې څه شوی دی چې دا ټول باند چې دا ایکوال دي نو اصل کې باندینګ بیا پالینګ او سلیټر دا خبر اوکړل چې دا اوربیټال دی بل سره څه شوی دي مکس شوی دي اوس ګورئ دا چې کوم sp3 هایبرید اوربیټال جوړ شول اوس د دې په اړه کې لږ خبرې کوو تاسو ځان سره دا نوٹ کړئ تاسو دلته ولیکئ چې دا چې کوم sp3 هایبرید اوربیټال دی sp3 hybrid orbital په دغه کې به هم د s character it have both s and p character په دغه کې به هم s character موجود دي او هم به کې څه موجود دي p character به په دې کې موجود دي اوس تاسو وګورئ کتا سو دلته ولیکئ چې s character ratio p character پدې کې د s سو حصے دي ګوره ټوټل سو نه حصے دي یو s ته او 3p دي څلور حصے دي نو پدې کې یو حصہ s کریکټریسټک دي او 3 حصے پدې کې سو نه کم کریکټریسټک دي هغه پدې د p کریکټریسټک دي دا 1:3 تاسو د څه هم لیکلی شئ چې 25% ریشیو 75% دا تاسو د څه هم لیکلی شئ چې 1/4 ریشیو 3/4 په دې طریقه باندې به تاسو لیکئ په دې کې یو حصہ s کریکټریسټک دي او 3 حصے به څه دي p کریکټریسټک دي کدا تاسو پرسنټیج ته واړوي 25% به څه دي s کریکټریسټک دي او 75% به p کریکټریسټک دي د 1/4 او د 3/4 مطلب دا دی چې په څلور حصو کې یو حصہ کریکټریسټک په sp3 کې د s دي او 3 حصے کریکټریسټک په څلور حصو کې د چا دي
دا پکې د پی دی. نو دا اس ریشو پی کریکټر شول. تاسو دا ولیکئ چې د دې sp3 هایبرید اربیټال با د sp3 هایبرید اربیټال د دې په کومه جیومټري sp3 هایبرید اربیټال د دې به ټیټراهیډرل جیومټري د دې جیومټري بسنګي د دې به ټیټراهیډرل جیومټري دا چې کوم sp3 هایبرید اربیټال دی دا به د سنټرل اټم نه غیر چاپیره په سپیس کې داسې ارینج کیږي چې دیو سکه کارنرز اف ټیټراهیډرن اکوپای دا هر یو اربیټال وسی چل کوي د ټیټراهیډرن شیپ چې کوم کارنر دی دا وسکه دا اکوپای کوي. ګوره جیم لیټ سپوز دا په سنټر کې سره راغی دا د کاربن نیوکلیس راغی د نیوکلیس نه غیر چاپیره دا اربیټال داسې ارینج کیږي. ټیټراهیډرل ارینجمنٹ تاسو وکړئ ٹھیک شو. نو دا سره راغی ټیټراهیډرل جیومټري راغلی او د دې ټیټراهیډرل جیومټري اف sp3 هایبرید اربیټال د دې د وجه نه د دې ch4 جیومټري صدا هغه ټیټراهیډرل لا چې د دې جیومټري دي شراله ګوره د هایدروجن دا 1s اربیټال دلته اورلیپ شي د یو هایدروجن دا دلته اورلیپ شي او د یو هایدروجن دا دلته اورلیپ شي او د یو هایدروجن دا دلته اورلیپ شي. نو دا سره راغی دا د دې جیومټري لاله او که تاسو په دلته انګل وګورئ نو د دې انګل بسونه 109.5 ډیګري وي. ٹھیک شو. دا sp3 ریلیټډ خبرې وي. د دې نه علاوه تاسو ولیکئ په NH3 کې او په واټر کې د نایټروجن او اکسیجن د دې کم هایبریډایزیشن دی دا کم هایبریډایز دي دا sp3 هایبریډایز دي دیو کې کم هایبریډایزیشن دی sp3 hybridization دی. اوس ګورئ ښا د نایټروجن الکترونیک کنفیګوریشن تاسو وکړئ د اټامیک نمبر دی 7 د اکسیجن اټامیک نمبر څونه دی 8. ګورئ 1s2 2s2 او بیا ورپسې 2p دی خو بری 2p کې څونه الکترون پاتې کیږي 3 الکترون پاتې کیږي. نو دا تاسو دې څه ولیکئ چې دا بشي 2px1 2px1 2py1 او 2pz1. نو په دې کې د څه چل شوی دی چې دا درې څه دي هاف فیلډ اربیټال دي او دا یو څه دی فل فیلډ اربیټال دی. نو دا فل فیلډ او هاف فیلډ اربیټال دی یو بل سره مکس شوی دي. نو دې څه جوړ کړی دي سلور sp3 هایبرید اربیټال جوړ کړی دي. خو په دې سلور sp3 هایبرید اربیټال کې د یو sp3 سره 2 الکترون دي او باقي چې کوم 3 sp3 رالل دا غي سره وسونه الکترون دي یو الکترون بر دې سره موجودي او دا چې کوم الکترون دی دا sp3 دا 2 الکترون دي دا لون پیر پاتې شي او دا باقي sp3 چې کوم 3 پاتې شول نو دا څه جوړ کی د 3 هایدروجن سره بانډ جوړ کی. دغه شانتي ته دې سکرین شاټ باندې دی خو د اکسیجن دا ولیکئ. ګورئ تاسو د اکسیجن دا وګورئ د اکسیجن الکترونیک کنفیګوریشن تاسو دلته ولیکئ د اکسیجن اټامیک نمبر څونه دی 8 دی. الکترونیک کنفیګوریشن به راشي 1s2 2s2 او بیا ولیکئ 2p4 په پی کې دا الکترون ارینج کړي 3 اربیټال دي اول سیم سپین والا فیل کړي بیا ردی سو کوي فیرینګ وکړي. نو په دې کې دا یو فل فیلډ دی لیټ سپوز دا 2px2 دی بیا ورپسې 2py1 او بیا سره 2pz1 دی. نو دا 2s2 دا هم فل فیلډ دی دا هم فل فیلډ دی او دا دوه څه دي هاف فیلډ دي. نو تاسو دلته ولیکئ 1s2 2s2 2px2 2py1 او 2pz1. ٹھیک شو. نو دا دوه هاف فیلډ دي او دا دوه څه دي فل فیلډ دي. دیو د یو بل سره انټر مکس شي مونږ الته څه خبر وکړه چې فل فیلډ او هاف فیلډ او امټي 3 اربیټال څه کېدل شي مکس کېدل شي. نو دلته وسون sp3 هایبرید اربیټال جوړیږي سلور sp3 هایبرید اربیټال به جوړیږي. خو په دې کې چې کوم 2 sp3 هایبرید اربیټال جوړ شي دا غي سره به 2 الکترون او دا چې کوم باقي دوه پاتې شو دا غي سره به یو الکترون. نو کته تاسو وګورئ په واټر کې اکسیجن د 2 هایدروجن سره باند جوړ کړي دي او دوه سره سدي لون پیر دي. نو دا لون پیر په کوم یو اربیټال کې موجود دي دا په sp3 اربیټال کې موجود دي. او که تاسو په NH3 کې وګورئ نو په NH3 کې چې دا کم یو لون پیر موجود دی دا بچا کې موجود دی دا هم په sp3 هایبرید اربیټال کې موجود دی. نو دا sp3 هایبریډایزیشن خبرې په نیکسټ لیکچر کې موږ ان شاء الله تعالی د sp2 او د sp هایبریډایزیشن په اړه کې خبرې کوو او د دې چې څونه ریلیټډ ټریکس دي MCQs دی میتھډ دی او باقي کې به یو رول